So, I'm here again with the report of the lesson 7. Tom loses a tooth. But before starting, I'm going to tell the part of the story we read in our previous class briefly, especially for them who didn't attend the class. So, Tom, a mischievous young boy, does not like going to school. One Monday, he thought of pretending to be sick to stay away from school. স্কুলে না যাওয়ার জন্য অসুস্থতার ভান করার কথা সে ভাবল। So, he tried to discover at least one element of his body. A bit of stomach trouble made him hopeful initially. সামান্য পেটের সমস্যা প্রথমের দিকে তাকে কি আশাবাদী করে তুলেছিল। Soon, the symptoms of stomach trouble vanished. Then what did he do? He thought of talking falsely about his toothache. তখন সে মিথ্যে করে দাঁতের যন্ত্রণা বলার কথা ভাবল। But for fear of unpolished dental treatment, he thought of keeping the tooth in reserve and started complaining about his toothache. Okay. So he feigned to groan out of false toothache and tried to wake his brother up. But Sid did not get up, so Tom shook him out of excitement and he got up. And when Sid heard him groaning, he wanted to know desperately what had happened to him. And he also thought Tom was dying. So, এই অবধি আমাদের পড়া হয়েছিল, তাই তো? সো চলো আজকে শুরু করি। Sid had rushed to call help. Then out of fear, Sid rushed downstairs to call for help. এত ভয় দেখানোর পর কি কেউ থাকে? সে তাড়াতাড়ি করে সাহায্যের জন্য ডাকলো। তারপর কি হলো? Tom's imagination was working perfectly by now and his groans had gathered genuine tone. So, his trick worked perfectly. Everything was going according to his imagination, according to his plan, so forth. So, this is all imagination of Tom. এই যে ইমাজিন করে তার পায়ের করলো যে তার পায়ের আঙুলে ব্যথা, সেখান থেকে সেই ইমাজিনেশন থেকেই কিন্তু সে কাতরাতে শুরু করলো। তো এই জন্য বলছে কি বলছে যে and his groans had gathered a genuine tone. His groaning sound gained original tone. Genuine means original. অনেকক্ষণ ধরে নকল কাতরানোর আওয়াজ করতে করতে তার অভ্যেস হয়ে গেছিল, তাই সত্যি ব্যথার কাতরানো মনে হচ্ছিল। Meanwhile, Sid flew downstairs and said, "Oh, Aunt Polly, come, Tom is dying." দেখো এই সেন্টেন্সটা Sid flew downstairs. Sid went downstairs very quickly, or he went downstairs running. এত তাড়াতাড়ি গেল মনে হলো যেন উড়ে চলে গেল। বাংলায় আমরা বলি না সে উড়ে চলে গেল। Downstairs means নিচের তলা, তাই তো? So he went downstairs running as he got frightened to call Aunt Polly. Okay. Yes, don't wait. Come quick. তাড়াতাড়ি এসো। What rubbish! I don't believe it. তখন টমের আন্ট পলি কি বললো? What nonsense! কি বাজে বকছো? Rubbish means nonsense. বাজে বকা। বিশ্বাস করছিল না, সে বিশ্বাস করছিল না আন্ট পলি। She flew upstairs with Sid and Mary, Tom's cousin.
Her face grew pale and her lips trembled. When she reached the bedside, she gasped out. আন পলিও তাড়াতাড়ি উপরে চলে গেল। ওই যে ফ্লিউ আপস্টেয়ার্স, ফ্লিউ কথাটা আবার ইউজ করেছে। শি কেম আপস্টেয়ার্স, উপরতলায় চলে আসলো, উইথ সিট অ্যান্ড মেরি। মেরি ইজ টমস কাজিন, মেবি আন পলিস ডটার। হার ফেস, দেখো কি বলছে, হার ফেস গ্রিউ পেল অ্যান্ড হার লিপস ট্রেম্বলড। পেল, ফেস গ্রিউ পেল, বিবর্ণ হয়ে গেছিল, অ্যান্ড হার লিপস কুইভার্ড আউট অফ ফিয়ার। ট্রেম্বলড মিন্স কুইভার্ড, কাঁপছিল। When she reached the bedside, she gasped out. Reaching at the bedside, she panted as she came upstairs very quickly. So, টম যেখানে শুয়েছিল, আন্ট পলি সেই বিছানার পাশে এসে পৌঁছালো এবং হাঁপাচ্ছিল। গ্যাসড, প্যান্টেড, হাঁপাচ্ছিল বা হাঁপছাল। কি বলছে? টম, টম, হোয়াটস দ্য ম্যাটার উইথ ইউ? কি হয়েছে টম? ও আন্টি, টম এমন নাটক করছে, এমন ভান করছে যে সে কথাই বলতে পারছে না। দেখো, বলার পর থেমে গেছে। হোয়াট ইজ দ্য ম্যাটার উইথ ইউ চাইল্ড? কি হয়েছে বাচ্চা তোমার সাথে? ও আন্টি, মাই টো ইজ পেইনিং। আমার পায়ের আঙুলগুলো ভীষণভাবে ব্যথা করছে। দ্য ওল্ড লেডি স্যাঙ্ক ইন্টু আ চেয়ার, শি লাফড আ লিটিল, দেন ক্রাইড আ লিটিল। দেখো, ইংলিশে এক একটা ওয়ার্ডের কনটেক্সট কিন্তু বিভিন্ন রকমের, তাই না? বিভিন্নভাবে বিভিন্ন জায়গায় এক একটা ওয়ার্ডকে কিন্তু আমরা ব্যবহার করি। সেই জন্য মনে রাখবে, যখনই কোনো নতুন ওয়ার্ড শিখবে, দেখবে যে সেই ওয়ার্ডটা কোন সেন্টেন্সে কীভাবে ইউজ করা হয়েছে। দেখো এখানে সিঙ্ক ওয়ার্ডটা এইরকম, এখানে মিন করা হয়েছে যে শি স্যাট into the chair in a relaxed or tired way, as if she got immersed into the chair. দেখো, কিছু সেন্টেন্স বলছি যেখানে সাঙ্ক বা সিঙ্ক শব্দটা বিভিন্ন মিনিংয়ে ব্যবহৃত হয়েছে। দ্য বোট স্যাঙ্ক ইন্টু দ্য রিভার, বোটটি নদীর জলে ডুবে গেল, জলে ডুবে গেল। হিজ ফুট স্যাঙ্ক ইন্টু দ্য মাড, কাদার মধ্যে পা ডুবে গেল। তো দ্য পেশেন্ট ইজ সিঙ্কিং ফাস্ট, ডিটোরিয়েট করছে পেশেন্টের কন্ডিশন, এখানে এটা মিনিং খারাপ হয়ে যাচ্ছে আর কি, পেশেন্টের কন্ডিশন আস্তে আস্তে। সব বিভিন্ন রকমভাবে ইউজ হচ্ছে, তাই তো। দেন শি লাফড অ্যান্ড ক্রাইড আ লিটিল, প্রথমে একটু হাসলো ও তারপর একটু কাঁদলো, কারণ দেখো যে টম বিভিন্ন রকম দুষ্টুমি দিয়ে তার কাকিমাকে কিন্তু কষ্ট দিচ্ছিল। Then she said, Tom, what a shock you did give me. Now shut up the nonsense and get out of this. Then his aunt said to Tom, stop doing nonsense and get out of this. এটা থেকে বেরিয়ে এসো। She actually understood his trick. Then Tom কি করলো? টম তার কাতরানো থামালো। টমের নিজেকে একটু বোকা বোকা মনে হলো যে টম, হোয়াট আ শক ইউ ডিড গিভ মি, নাও শাট আপ দ্য ননসেন্স অ্যান্ড গেট আউট অফ দিস। দ্য গ্রোনস সিজড, দ্য টো পেন ভ্যানিসড। টম ফেল্ট আ লিটল ফুলিশ অ্যান্ড সেড, আন্ট পলি, হাউ মাই টুথ এক্স, দ্য পেন ইজ মোর দ্যান দ্যাট ইন মাই টো। টমের নিজেকে তাহলে কি একটু বোকা বোকা মনে হলো, অ্যাজ ইজ প্রিটেনশন ডিড নট ওয়ার্ক। তাছাড়া আরেকটা ব্যাপার যে ওটা অপমানজনক একটা ব্যাপার, যেহেতু সবার সামনে ওখানে সিট ছিল, মেরি আন্ট, তার প্রকাশ পেয়ে যাবে যে স্কুলে না যাওয়ার জন্য সেই সব বাহানা করেছে। আন্ট পলি, হাউ মাই টুথ এক্স, দ্য পেন ইজ মোর দ্যান দ্যাট ইন মাই টো। তারপরে কি করলো টম? দেন হি সুইচড ফ্রম হিজ টো পেন টু টুথ এক, as Aunt Polly dismissed his toe trouble as rubbish. He said that his tooth pain is more than his toe pain.
So he started complaining about his toothache, as it was apparently convincing. Your tooth, indeed. What's the matter with your tooth? দাঁতে আবার কি হলো? দাঁতে কি হয়েছে? One of them is loose and it aches awfully. One of teeth is loose and it pains or hurts terribly. Awfully means terribly, ভীষণভাবে ব্যথা করছিল। একটা দাঁত লুজ হয়ে গেছিল, তো ভীষণভাবে ব্যথা করছিল। There. Now don't begin that groaning again. দেখো, there. This is a phrase used while consoling someone, especially a child. ওকে, ঠিক আছে এরকম, এই জন্য আমাদের বলা হয় দেয়ার। নাও ডোন্ট বিগিন দ্যাট গ্রোনিং এগেন। আবার ওই কাতরানোর শব্দ শুরু করো না। ওপেন ইউর মাউথ, হাঁ করো। ঠিক আছে, কান্না করতে হবে না। ওপেন ইউর মাউথ, হাঁ করো। সো দেন what did she do? Your tooth is loose, but you are not going to die for that. Mary, get me a silk thread. Tom said, Oh, please, auntie, don't pull it out. It does not hurt anymore. Please, auntie, I don't want to stay home from school. তাহলে টম ভয় পেয়ে গেল। আর যখন Aunt Polly got ready to pull Tom's tooth out, তখন টম ভয় পেয়ে গেল। কি করলো Aunt Polly? She asked Mary to get her a silk thread. So he requested her auntie not to pull out his loose tooth. এই যে বলছে, Oh, please, auntie, don't pull it out. It does not hurt anymore. And then he said, out of fear, that he did not have toothache anymore and he does not want to stay away from school. তারপর কি বলছে? So all this was because he wanted to stay home from school and go fishing. So whatever you have done just to bunk school and go fishing. তাহলে স্কুল না যাওয়ার জন্য তুমি এসব করছিলে? Tom, I love you so much and you try to break my heart in every way with your naughtiness. টম, আমি তোমাকে খুবই ভালোবাসি, কিন্তু তুমি তোমার দুষ্টুমি, নটিনেস দিয়ে আমার মন ভেঙে দিতে চাইছো। By this time, the dental instrument was ready. The old lady fastened one end of the silk thread to Tom's tooth and the other end to the bedpost. তো কি করলো? Aunt Polly fastened one end of the silk thread to Tom's tooth and the other end to the bedpost. Silk থ্রেডের ওই একটি প্রান্ত টমের দাঁতে আটকালো আর অন্য প্রান্তটি বিছানার পায়ে আটকালো। ফাসেন্ড মিন্স টাইটলি, শক্ত করে বাঁধা। তারপর দেখো, she pulled and the tooth hung dangling by the bedpost. ড্যাংলিং মিন্স ঝুলছে, মানে ঝুলে তুলতে থাকা। সে দাঁতটা তুললো এবং বিছানার পায়ের কাছে দাঁতটি ঝুলে তুলতে থাকলো। Tom now had a gap in his upper row of teeth. This enabled him to smile in a new and admirable way. After the pulling out of his tooth, Tom had a gap in his upper row of teeth, and this enabled him to smile in a admirable way, new and admirable way. So in this way he loses a tooth. দেখো, আমরা অনেক সময় বলি যে সোলজার্স কারেজ ইজ অ্যাডমাইরেবল, তো তখন আমাদের এরকম অ্যাডমায়ারের ফিলিংটা হয়। কিন্তু এখানে মার্ক টুয়াইন ওই দাঁতের ফাঁকটি টমকে প্রশংসনীয়ভাবে বা সম্মানের সঙ্গে হাসতে সাহায্য করলে, এইটা বলছে। এক্স্যাক্টলি কিন্তু তার অপোজিট, কারণ যতবার সে হাসবে ততবার কিন্তু এই টমকে ফানি মনে হবে। সো দিস ইজ যে এইটা মার্ক টুয়াইন হয়তো টমকে নিয়ে একটু মজা করবে। সো এইভাবে কিন্তু টম তার একটা দাঁত হারালো। সেই জন্য টাইটেলটা রয়েছে টম লুজেস আ টুথ। সো দিস ইজ দ্য এন্ড অফ দ্য স্টোরি। হোপ ইউ হ্যাভ আন্ডারস্টুড। থ্যাংক ইউ।